Minus sign indicate that intensity goes on decaying. Mu is proportionality constant known as absorption coefficient of the material. Minus sign indicate that intensity goes on decaying. On penetrating, अब मलाई absorption coefficient चिन्नुला भने कसैले भने dy by dx घट्ने रेट बाई बचेको फाइनल लगाइदिन्छु। कसरी घट्छ भने इक्वेसन 3 लाई इंटीग्रेशन गरिदिन्छु, इंटीग्रेटिङ गरिदिन्छु इक्वेसन 3 लाई, साँच्चै इन्टेन्सिटी एक्सपोनेन्शियली घट्छ। यस, इन्टेन्सिटीको डिके ल भनिन्छ, रेडियो एक्टिभिटी जस्तै हो इन्टेन्सिटीको डिके ल। ल मलाई यही 3 4 5 यो तीनटा इक्वेसन चाहिन्छ इन्टेन्सिटीको न्यूमेरिकल गर्न। मलाई इक्वेसन 3 इक्वेसन 4 dy by dx rate of intensity mu I, absorption coefficient mu negative rate by बचेको फाइनल I, intensity final intensity in terms of initial intensity is exponentially decay with respect to thickness x. It is due to absorption coefficient mu ले घटाउँछ, exponentially decay ल। Okay, these are the points for concept for 1 mark short question. Many formula for numerical 2 marks. X-ray diffraction हुन्छ कसले भन्यो फर्स्ट टाइम? was Bonlieu verified that X-rays are diffracted. Bonlieu verified that X-ray are diffracted. X-ray diffraction ले X-ray को कुन ल भेरिफाई गर्छ भन त? A particle nature, B wave nature, C both particle and wave nature, D neither particle nor wave nature. Diffraction of X-rays verify its diffraction ले wave nature हो, diffraction ले wave nature भन्छ क्या। Bonlieu verified that X-ray are diffract. Bonlieu experiment पढेको थियौं नि हामीले, central dark spot surrounded by many faint spot. That central dark spot is called Liu spot. The formation of dark spot and faint spot, it is due to X-ray diffraction भनेर हामीले Bonlieu experiment पढ्या हो। त्यही Bonlieu experiment ले फर्स्ट टाइम हैन X-ray diffracted फर्स्ट टाइम Bonlieu experiment ले डिक्लेयर गरे हो। अनि यसको डिफ्र्याक्सन ले X-ray को वेव नेचर, डिफ्र्याक्सन ले वेव नेचर जस्टिफाई गर्छ। र यही वेव नेचरमा बसेर ब्र्याक्स ले के भने हो? ब्र्याक्स ल के हो भन्नु त? यही डिफ्र्याक्सनमा बसेर ब्र्याक्स ल चाहिँ के हो त? ब्र्याक्स ल त यति भन्छ, intensity of X-rays is maximum भन्छ only when path difference between two successive X-ray is numerically equal to integral multiple of its incident wavelength भन्छ। This is Bragg's law. Bragg's law states that intensity of X-ray is maximum only when path difference between two successive X-rays is numerically equal to integral multiple of its incident wavelength. Intensity maximum, path difference should equal to n lambda. Path difference equals to n lambda, intensity become maximum. Bragg's statement. Geometrically path difference कति निकालेको याद छ तिमीलाई? Geometrically path difference निकालिहाल्नु भएको छ। Geometrically path difference कति निकालेको? क्रिस्टल स्ट्रक्चरबाट, क्रिस्टल प्लेनबाट नर्मल खिचेर त्यो ल्याटिस स्पेस डी बाट ब्र्याक्स ल कति प्रुभ गरेको? पाथ डिफरेन्स 2d sin थीटा प्रुभ गरेको। ब्र्याक्स ले भनेको छ पाथ डिफरेन्स शुड इक्वल टु n लैम्डा। उसे इक्वेट गर्दै त 2d sin थीटा इक्वल्स टु n लैम्डा।
This is Bragg's law. This is Bragg's law. And यसलाई भन्छ Bragg's law in X-rays diffraction. Yes. Where? 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 D भने के रे दुईटा प्लेनको सेपरेसन जसलाई ल्याटिस स्पेस भन्छ डी नै चिन्नुला भन्नु एक मार्क छ भने हामी एल ल्याम्डा बाइ 2 sin थीटा बजाइहाल्छौँ साथ थीटालाई हामी के भन्छौँ ग्ल्यान्सिङ एंगल भन्छौँ ल ग्ल्यान्सिङ एंगल नै चिन्नुला भन्नु भने के गर्ने नि sin इन्भर्स एल ल्याम्डा बाइ 2d गर्ने ल n भने के हो order of diffraction हो नि lambda भने के हो x देखो incident wavelength हो incident wavelength हो हाम्रो x ले हो yes for first order diffraction भनेछ भने n बराबर 1 हाल्न थीटा बराबर थीटा 1 चिन्ह लगाऊ 2d sin थीटा 1 बराबर n lambda फर्स्ट order glancing angle चिन्ह ला भने हो lambda by 2d हिर्काइदिनु लास्ट हैन सेकेन्ड order diffraction भनेछ भने n बराबर 2 राखेर थीटा 2 चिन्ह लाउन भने हो 2d sin थीटा 2 भनेको n lambda 2 lambda सेकेन्ड order glancing angle भन्यो भने सिधै sin इन्भर्स lambda by d गरिदिनु होला यसरी के ल x3 सिद्धि these are the points for concept these are the points for 1 mark short question associated 10 working formula for numerical 2 marks please go to numerical do problem questions loud Nayama, your turn. Do many questions. X-ray में 3 ठाउँमा numerical छ है. How are X-ray produced? Numerical. How are X-ray produced? Numerical. Intensity of X-ray numerical. Bragg's law numerical. 3 ठाउँमा numerical ल. Target is 1 for me. It is 2 for me. Good question. Very short question. Very critical question. Very knowledgeful question. एकै लाइनको question आउँछ. 2 marks 2 minute. Okay. Second time. How many fast moving electrons get strike on thorium target, get strike on
B target per second to get and how many fast moving electron get strike on target per second to get an anode current of 12 milliampere. Yes, it's a good question. How many electron? Yes, get it. चाडा चोइस दिन्छ अथवा एक्स रे को म एउटा पर्सेन्टेज वाला दिन्छु यो गर्नेले एक्स रे को सबै गर्छ है पर्सेन्टेज वाला न्यूमेरिकल 3 नम्बर गर्नेले एक्स रे को प्रोडक्सन को 2 मार्क्स जम्मै मिलाउनु पर्छ मिलाउँछ 3 नम्बर गर्नेले एक्स रे को हावर एक्स रे प्रोड्युस को 2 मार्क्स मिलाउनु पर्छ म यहाँ एउटै क्वेशनमा 5 वटै टाइप राखिदिन्छु है इम्पोर्टेन्ट टाइप पर्सेन्टेज वाला next tube is operated at 70 kilovolt. Only 5% of only 5% of incident power is converted into X-ray तिर 5% गयो into X-rays बाकी जम्मै हिट तिर गयो so that it develop at the average rate is 600 watts अरे क्या my question is एकदम important to marks is what is an incident current सोच क्या what is an incident current present in the X-ray tube अरे current को चाडा चोइस दिन्छ कति incident current हो अरे current को चाडा चोइस दिन्छ नभए what maximum velocity of the fast moving electron target मा कति velocity हिर्काउँदै थियो what maximum velocity of the fast moving electron भन्छ अथवा what total power during this case 100% total power कति भन्छ नभए चौथो 5% into x-ray तिर कति पावर गएको छ भन्छ अथवा how many electron get strike on target per second भन्छ जम्मै 5 वटै टाइप मैले एकै ठाउँ राख्दिए यो 3 नम्बर गर्नेले एक्स-रे टिपको 2 मार्क्स बुझ्छ यो क्वेशन भनेको मेनी क्वेशन हो यो क्वेशन भनेको मेनी क्वेशन हो नै यो क्वेशन भनेको मेनी क्वेशन हो 70 किलोवाट मा जति दिन नि सकिन्छ 5% इंसिडेंट करेंट भन्ने पावर भन्ने जति पर्सेन्ट दिन सकिन्छ हैन फेर्ने ठाउँ कहाँ हो के 70 किलोवाट मा ओभर गर्छ भनेर जति भोल्ट देऊ 5% अफ इंसिडेंट पावर इन्टु एक्स-रे भनेर जति सुकै पर्सेन्ट भन्न सक्छौ हिट डेभलप 600 वाट भनेर जति राख्न सक्छौ 600 वाट क्वेशन चाहिँ एनोड करेन्ट कति थियो आई भने हुन्छ मैक्सिमम वेलोसिटी अफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रोन गेट स्ट्राइक अन टार्गेट पर सेकेन्ड Vmax कति भने हुन्छ टोटल पावर कति भने हुन्छ 100% एक्स-रे तिर कति पावर गयो भने हुन्छ कतिवटा इलेक्ट्रोनले गेट स्ट्राइक अन टार्गेट पर सेकेन्ड भने हुन्छ त दोस्रो जस्तो अगेन यसै पनि लेख्न सकिन्छ यो क्वेशन एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा छवटा सातवटा आन्सर मलाई हाउ आर एक्स-रे प्रोड्युस हो चाहियो अनि म इन्टेन्सिटी अफ एक्स-रे मा दुईटा क्वेशन गर्छु अनि म ब्र्याक्स लमा दुईटा क्वेशन गर्छु सकिहाल्छ ब्र्याक्स ल नबुझ्ने त कोही छैन ब्र्याक्स ल 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा मिलिहाल्छ इन्टेन्सिटी i बराबर i नट e को पावर इन्टेन्सिटी i बराबर i नट e को पावर माइनस म्यू x मा मिलिहाल्छ
ब्र्याकेट लग 2d sin थीटा बराबर n lambda मिलिहाल्छ। ल यो गर्नुहोस् त, यो 7 वटा आन्सर। ल 7 मिनेट दिएँ मैले तपाईँलाई, ल गर्नुहोस् त, do these questions. Intensity of X-ray is decay to 1 by 120th of its initial value after penetrating thickness 2 centimeter after penetrating thickness 2 centimeter My question is absorption coefficient of that material is very good to maths. Calculate mu, calculate mu. Okay. अर्को इंटेंसिटी, अर्को क्वेश्चन, intensity of X-ray is decay by 5% of its initial value. Having absorption coefficient of 500 per meter. त्यसो भए thickness penetrated by X-ray is कति थिकनेस छेड्यो होला अरे, एक्सरे ले कति थिकनेस छेड्यो होला अरे। लास्ट क्वेशन ब्र्याकेट लगो हेर्नु है, लास्ट क्वेशन ब्र्याकेट लगो। lattice space of the crystal plane is दुई एमस्टन छ when monochromatic X-ray beam get incident on at an angle 83 degree with its vertical plane. यति बेला यो फर्स्ट order image is produced छ। त्यसो भए my question is incident wavelength of X-ray कति होला, अथवा glancing angle for second order Bragg diffraction कति होला। यो दुईटा क्वेशन, कुनै एउटा टुक्रा सोध्छ इन्ट्रान्समा। ल that's it, key
What is the incident wavelength for X-ray photon during this case? Lambda. X-ray wavelength कति भन्छ? यो सोधेन भने दुई मार्क्समा यो सोध्न नि सक्छ. What is glancing angle for second order Bragg diffraction? ल these are the types. हेर्नु त मैले कतिवटा राखेँ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, 8, 9, 10, 11वटा एन्सर. ल मलाई 10 मिनट दिए, 11वटा एन्सर चाहियो. X-ray the end. Do these problems. Okay, please do this. तपाईँलाई 10 मिनट नभए म चाहिँ 5 मिनटमा गरिदिन्छु. ल एउटालाई आधा मिनट. टाइम स्टार्ट. फर्स्टको कति चिन्ह लाउनु भन्नु त? फर्स्टको लास्टको हेर्नु त. The lattice space of the लेखाइ, the lattice space नदेखेको लेखाइ. The lattice space of the crystal plane, the lattice space of the crystal plane is 2 Armstrong. When monochromatic X-ray beam crystal plane X-rays beam, wait, crystal plane X-rays beam with its vertical plane of first order image is produced. ल सबै देख्यो. The lattice space of the crystal plane is 2 Armstrong. When monochromatic X-rays beam get incident at an angle 83 degree with its vertical plane, a first order image is produced. What is the incident wavelength lambda? What is glancing angle for second order diffraction? Theta 2. Yes.
फर्स्ट को 4 फर्मी गुड जेनिन 4 फर्मिन विक्रम 4 फर्मी ओके लेट्स चेक कम टु द पोइन्ट्स यता आउनुस् त फर्स्ट कोमा आउनुस् त आर यु इन द फर्स्ट कति रे वर्किङ भोल्टेज 3 into 10 to the power 5 x-ray tube x-ray tube work on DC potential of 3 into 10 to the power 5 kilovolt अरे के तो भने 3 into 10 to the power 8 volt भने त हो नि यस अनि वेभलेन्थ अफ एक्स-रे फोटोन कति हो अरे ल्याम्डा है कति हो अरे ल यता हेर्नुस् कति हो है पोटेन्शियल इनर्जी बराबर काइनेटिक इनर्जी बराबर वेव इनर्जी एक्स-रे फोटोन प्रोड्यूस इक्वेसन 1 अथवा पोटेन्शियल इनर्जी बराबर फाइनली कन्भर्ट इन्टु वेव एक्स-रे फोटोन प्रोड्यूस आफ्टर रिस्क्याटिङ थ्रु द टार्गेट मैले भनिसकेको छु सी बाई ल्याम्डा यी मैले फर्मुला 2 लेखेको छु फर्मुला 2 यस्तै न्युमेरिकलको लागि लेखिया हो है हेर्नु त अब कति भयो त वास्तवमा यो तपाईले गर्नु पर्दैन अबदेखि एक्स-रेमा वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भने एससी बाई इभी रहेछ एससी बाई इभी रहेछ फर्मुला 2 मैले भोल्टेज भयो वेभलेन्थ निकालिन्छ भनेको थिएँ अन्त प्लाङ्क कन्स्टेन्ट हजुरहरु चाहिँ छ भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याकुम छ इलेक्ट्रोनिक चार्ज थाहा छ 3 into 10 to the power 5 किलो दिएको थियो 8 भोल्टै हो आहा ल हेर्नुस् 16 चौको 64 66 छ 34 मा 19 गटु -15 -15 मिटर भनेको फर्मी हो त्यसो भएर हामी अराउन्ड 4 फर्मी 1 फर्मी हैन 2 हैन 3 हैन 4 को वरिपरि अराउन्ड 4 फर्मी यस करेक्ट ओके get it how many current देखियो नि हेर 12 एम्पियर देखेसी करेन्ट देखेसी रेट अफ फ्लो अफ चार्ज करेन्ट भनेको चार्ज भनेको एनोडा फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन हाउ मेनी इलेक्ट्रोन एनोडा इलेक्ट्रोन आईटी बाई ई चाहियो के मलाई हाउ मेनी फास्ट मुभिङ इलेक्ट्रोन can strike a target per second अरे एनोडा to contribute current 12 milliampere into power 3 ampere right 12 milliampere per second you know electronic charge मलाई लाग्छ 7.5 into 10 to the power 16 वटा ल नम्बर how many 7.5 into 10 to the power 16 वटा ठीक हो गुड करेक्ट है यो ओके भेरी गुड अब यता मेन है इम्पोर्टेन्ट 2 मार्क्स चाहिँ करेन्ट हो करेन्ट आई कति भन्नु त 3 नम्बरको पहिलो क्वेशन आई भेरी इम्पोर्टेन्ट करेन्ट एनोड करेन्ट कति इन्सिडेन्ट करेन्ट कति भन्छ के 9.02 के युनिट के एम्पियर ओ यो ठीक होला 9 into 10 to the power -3 एम्पियर हो त्यता हेर्नुस् है यो 5 वटै म गरिदिन्छु अन्त
X-ray tube work and DC potential 70 kilovolt, right? 70 into 10 to the power 3 volt, correct. 70 किलोभोल्ट ले एक्सरे ट्युबले काम गर्छ भने के हो? फिलामेन्टबाट निस्केको हेर्नु त, मैले भन्नु खोजेँ नि 70 किलोभोल्टमा एक्सरे ट्युबले वर्क गर्छ भनेको कि फिलामेन्टबाट निस्केको एनोडा इलेक्ट्रोनलाई 70 किलोभोल्टले फास्ट मुभिङ बनाउँछ. Rate of flow of electron is called current. Rate of flow of electron from filament to target theory is called current I. What? How much? You show the answer. Power when a total voltage into total current. Total power when a total voltage into total current. Total power पनि सोधेछ. एउटा कुरोले मिलाउने हो हेर्नु त. Only 5% of incident power is converted into X-ray. यतिले मिलाउने हो. यति हामीलाई दिएको हैन गिवन. Only 5% of incident power is converted into X-ray. हेर्नु त, यति भनेको छ नि क्वेशन. Only 5% of incident power लाई VI भनिदिसके मैले is converted into X-ray. यो हामीले लेखे हैन, क्वेशनले दिए है यो. अब करेन्ट निकाल्नबाट मलाई कसले छेक्दैन हेर्नु है. Only 5% of incident power VI is converted into X-ray. अब understood कुरो क्या, 95% of incident power VI is पक्कै into heat, no doubt. 95% of incident power VI is converted into heat so that heat develops at the average rate 600. एनोड करेन्ट कति, इन्सिडेन्ट करेन्ट कति भन्ला खबरदार यसरी गर्ने है. दिएको कुरो युज हुनुपर्छ. 5% र 95% युज हुन्छ. 100% पावर अहिले निकालौँला. करेन्ट कति, एनोड करेन्ट कति, इन्सिडेन्ट करेन्ट कति. 95 into V, V भने 70 किलो. जति आउँछ त्यति हो. कति आउँछ भन्नु त, एक्ज्याक्ट भन्नु त मलाई. कति ल भन्नुस्. करेन्ट हाउ मच, एउटै आन्सर भन्नु न सबै. हो यो 2.36 एमस्टन लेख्यो, एम्पियर लेख्यो, यो भएन. हो यो भाइ लेखेको छ 0.902 अराउन्ड 9. ओके न यस्तै आउँछ होला. यो क्वेसन मैले किन इम्पोर्टेन्ट भनिरहेको छु है, यो 2 मार्क्स आएको पनि बिगारेछ. करेन्ट मिलायो तर चोइस बिगार्छ. हेर्नु है त, म चोइस दिन्छु तपाईँलाई. सबले बिगारेछ. 0.09 एम्पियर, 0.0009 एम्पियर, 0.9 एम्पियर, 0. ल कति करेक्ट हो ल भन्नु त. यो मिलाएर नि 2 मार्क्स कसैले पनि मिलाउँदैन. हो यु आर क्लेभर. डी करेक्ट, नो बी. डी करेक्ट, यस. है यो क्वेसन आएको छ, हामीले मजाले सल्भ गर्छौँ. 9 into 10 to the power -3 एम्पियर आउँछ. अनि हाम्रो हात 0.01 एम्पियरमा जाँदै जाँदैन. करेक्ट चोइस, मोर करेक्ट चोइस 0.01 एम्पियर हो. ल यता चेक गर्नु त, यता आउनुहोस् त एकै मिनेट. यो भनेको 0.09 कहिले पनि होइन. यो भने त कति हुन्छ, 9 into 10 to the power -2 एम्पियर हो. यो हो त होइन नि, यो होइन. यो भनेको अन्त 1 2 3 4 9 into 10 to the power -4 एम्पियर हुन्छ. यो पनि होइन, यो पनि होइन नि. 9 into 10 to the power -1 एम्पियर, यो पनि होइन. अब हेर्नु यो भने के हो,
0.009 एम्पियर लेख्नु पर्थ्यो, यो दिएको छैन मैले कहीँ नि। यो भनेको 0.009 भनेको त 0.1 सा नजिक हो नि त। 0.09 भनेको 0.1 सँग नजिक हो नि। मोर करेक्ट डी नाउ। तपाईँको 2 मार्क्स त अप्सनले खाइदिन्छ है। तपाईँको 2 मार्क्स त अप्सनले डुबाइदिन्छ ल। 9 आएको ठाउँमा 0.01 चिन्ह लाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त बुद्धि कति चाहियो। आएको छ 9 × 10 टु द पावर माइनस, आएको छ 9 × 10 टु द पावर माइनस 3 एम्पियर। त्यो एक्जाम हलमा त्यो प्रेसरमा त्यो टेन्सनमा कसैको पनि हात, कसैको पनि दिमाग 0.01 मा त जाँदै जाँदैन क्या। करेक्ट त्यही हो। क्लियर हुनुभयो नि। राउन्डिङ एकदमै अप्सनले झुकाइदिन्छ, केही गर्नै पर्दैन तपाईँलाई। रेडी 0.01 मा कसैले लाउँदैन। जी करेक्ट। ओके, Vmax भनेर त आयो। इभी बराबर पोटेन्शियल एनर्जी बराबर काइनेटिक गरिदियो भने भइहाल्यो नि। म्याक्सिमम भेलोसिटी कति भनेर त हो नि। Vmax भनेको यति त हो नि। E/m थाहा छ, 70 किलो थाहा छ। अप्सन हेर्दै थाहा हुन्छ नि त। 10 टु द पावर 11, 10 टु द पावर 3, 10 टु द पावर 14, 0.7 गर्दा 10 टु द पावर 16, रुट भन्दा बाहिर 10 टु द पावर 8, 7 दुना 14, 1.4 र 1.8 को रुट हटाइदिँदा 1.56 आउँछ। ल ग्यारेन्टी यति हो भेलोसिटी। गेट इट। टोटल पावर होला हेर्नु त। टोटल पावर अनि टोटल करेन्ट, टोटल भोल्टेज 70 हैन किलो, टोटल करेन्ट 9 मिली एम्पियर। अबाउट टोटल पावर 600 भन्दा प्लस चाहियो नि। मिल्यो भने यही थाहा भइसक्यो। तपाईको 10%, तपाईको 5% इन्टु एक्स रे, 95% इन्टु हिट, 95% हिटमा जाँदा 600 वाट, 100% टोटल पावर कति त 600 प्लस 630। अब एक्स रे तिर कति त टोटल पावर माइनस हिट पावर ल कति त टोटल पावर कति 630, हिट पावर कति 600। 5% इन्टु एक्स रे तिर कति त 30 वाट इन्टु एक्स रे मिल्यो। हाउ मेनी नम्बर भने लास्ट क्वेसन। हाउ मेनी नम्बर अहिले गरिसक्यो। क्वेसन नम्बर 2 मा IT/E। आई कति आयो करेन्ट कति आयो 9 × 10 टु द पावर माइनस 3 आयो पर सेकेन्ड। इलेक्ट्रोनिक चार्ज तपाईलाई थाहा छ हाउ मेनी। हेर्नु त 9 लाई 1.6 ले भाग गर्नुस् त 5.4 जस्तो लाग्छ। 1916 10 टु द पावर 16 वटा। यस यसरी गर्ने राइट। Okay, here intensity of X-ray is decay to 1/120 of initial जति। मलाई इनिशियल बाई फाइनल को भनिदिनुस् 120। हुन त डिके ल लगाएर गर्न सकिन्छ। डिके ल लगाएर लामो बाटो नजाऊ। अहिले फर्मुला रेडिमेडमा पुर्याउन आऊ। एकचोटी रेसिप्रोकल गर्देऊ त इको पावर प्लस नेचुरल लग लेख्देऊ त बोथ साइडमा। ल म्यु एक्स आजदेखि यहाँबाट हेर्नु है। अब यस्तो डिके ल लामो गर्ने हैन भाइ। यहाँबाट हेर्नु त म्यु चाहियो भने के लग इन्टेन्सिटी को रेशियो बाइ थिकनेस हैन। थिकनेस चाहियो भने के लग इन्टेन्सिटी को रेशियो बाइ म्यु। अब यो डिके ल प्रोसेस गर्ने हैन। यति दुईटा रेडिमेड सम्झिने हो। म्यु चिन्ह लाउनु पर्यो
log intensity ratio by thickness चिन्ह लाउनु पर्यो log intensity ratio by mu intensity ratio जहिले पनि इनिशियल बाइ फाइनल को क्वेशनले त्यही दिन्छ हेर्नुस् ए intensity decay to 120 अरे अब हेर्नु त mu कति हेर्नु त mu भने ln intensity ratio by thickness ln intensity ratio 120 thickness है तो 2 सेंटीमीटर 2 into 10 to the power minus 2 meter त्यसो भएर कति आउँछ about 239 point 239.6 यस्तै 240 को वरिपरि ल अब यो हेर्नु न यो intensity decay by 5% of initial के शट बचेको कति त 95% of initial 95% हुने by 100 I naught मलाई फर्मुला I naught by I चाहिन्छ 100 by 95 त हो नि थिकनेस कति त थिकनेस को मैले फर्मुला रेडीमेड बनाइदिएको छु ln intensity को रेशियो by absorption coefficient mu intensity ratio 100 by 95 1 point something mu is 500 500 मलाई लाग्छ यो 10 to the power minus 4 meter आउँछ त्यसो भए यसको करेक्ट चोइस हो 0.1 मिलिमिटर चिन्ह लाउनु गट इट लास्ट र त्यहाँ ल्याटिस स्पेस कति रे डी 2 एमस्टर्न अरे यस्तो क्रिस्टल पेनमा मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम आयो रे एट एन एंगल 83 डिग्री विथ इट वर्टिकल प्लेन अरे हमरा त ग्लान्सिङ थीटा चाहिन्छ थीटा हैन थीटा प्लस आई इज इक्वल टु 90 डिग्री यो त 90 डिग्री हो हामीलाई थीटा चाहिन्छ ग्लान्सिङ 90 minus 83 ग्लान्सिङ एंगल 60 डिग्री चाहिन्छ फर्स्ट अर्डर इमेज प्रोड्युस्ड वेवलेन्थ कति भनेको छ हेर त फर्स्टमा 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा d भने 2 sin फर्स्ट अर्डर 60 डिग्री n बराबर 1 लैम्डा भने 4 sin 7 डिग्री sin 7 into 4 हाल्नु त 0.48 एमस्टर्न 0.48 कहिले यसलाई चोइसमा 0.5 एमस्टर्न करेक्ट चोइस र सेकेन्ड अर्डर ग्लान्सिङ एंगल भने है नि n बराबर 2 थीटा बराबर थीटा 2 निकाल त 2d sin थीटा 2 बराबर n लैम्डा सेकेन्ड अर्डर ग्लान्सिङ एंगल भने sin इन्भर्स लैम्डा by d फर्मुला नंबर 10 sin इन्भर्स लैम्डा 0.48 that is space 2 नजिकको 14 डिग्री चिन्ह लाउने ल X-ray closed. These are the types. These are the questions. दुई मार्क्समा मजाले X-ray गर्न सक्नु पर्छ प्रोडक्सनमा इन्टेन्सिटीमा ल आजलाई बाइ बाइ ओके ओके बाइ Thank you.
रुटिन आयो तिमीले थाहा पायो भोलिको म्याथमा एमके सर फिजिक्समा एमके सर केमिस्ट्रीमा सकेको छ नि भोलि एक्सकेटी सर एक्सकेटी सर आजकै सर हुनुहुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्रीमा म्याथमा जयराम सर हुनुहुँदो रहेछ भोलि ल बवाल सरहरू त अचरा खतरा पुराना सरहरू हो त सबै पुराना सरहरू बवाल रहेछन् ल भोलि त सबै क्वेसन सेटर सरहरू पो रहेछन् त Okay. Good evening, guys. Good evening to you all. ल भन्नुस् त अक्सिडेसन रिडक्सन को हामी डिस्कस गर्दै गरेका थियौं अक्सिडेसन रिडक्सन सो